Hello champs, welcome back to my channel. My name is Deepika Amar and I'm back with another video. I hope this is सारे जने ठीक होंगे. So today's video is going to be really essential for all the international students who are planning to study abroad. So basically in this video I will be sharing all the items which you should bring while you're moving from India to Canada. So I've divided this video into subcategories of clothing and shoes, electronics, stationery, food and utensils, documents, medicines, and the last category here is about others. So I will be discussing all the details in the further video. So if you're interested in the same, keep watching and make sure you subscribe to my channel and also watch till the end because this video is going to be really essential for all the international students who are planning. Also, this video is sponsored by Clappingo. Clappingo is a platform where you can have one-on-one communication with the Clappingo tutor, which will help you in building your communication skills in a really good way. All you have to do is visit their website or download their app, book your appointment with any of the tutor and do your slot booking, and you can have a communication with them and build your communication skills in such a good way. Even I've tried this way. I never knew speaking English would be such fun until I tried their app by my own. Even you can have a look how I had a communication with one of their tutors. That was just a clinical posting. We weren't even getting paid for it. But it felt like, wow, okay, I aced my first professional interview this way. Oh, and that was So it was easy nice. peasy, man. Most of the people think this way only that, oh, you have to be very confident, you have to come Yeah, out from your comfort zone to even exactly. communicate with some person. So I always suggest that at least go directly to that person, start communicating. You will get Right. to know all about the things. Like at Mhm. first, like first you'll get your first experience and then you learn from your mistakes, and then afterwards you'll get through that. So the very first category is about clothing and shoes. In clothing, the very first item is about t-shirts. So make sure you have 5 to 6 t-shirts. That should be fine. But in those 5 to 6 t-shirts, make sure you have one black t-shirt for sure because when you will be joining any part-time job here, so most probably ਤੁਹਾਨੂੰ black ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ first shift ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ restaurant ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ even you will go to security job as well. ਆਊਟਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਬਲੈਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਬਲੈਕ jean or black trouser with black anti-slip shoes. So second item is about shirts. So if you are a huge fan of shirts, usually shirts ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ but if you are habitual of wearing shirts then it depends on you how many shirts you want. But if you're a normal person like ਜੋ ਕਿ regular ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ so make sure you have like 2 shirts, one black and one white should be fine for you. Third is about jeans. So jeans ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ black jean is important and after that you can see how many jeans you wear on daily basis, so accordingly you can add that into your luggage, but I would say get only 3 jeans, that should be fine. And after that, trousers are important because usually on daily basis I wear trousers only. For trouser make sure you have 3 trousers ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਗਰੋਸਰੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ trousers ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ. So next is about formal dress. So for formal outfit make sure you have one formal suit, that should be fine for you in case of any party or event, even if you're going for interview. So formal suit ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ rarely ਕਦੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ. And next is about ethnic wear ਜੋ ਕਿ ਆਲਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਓਨਲੀ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਸੂਟ ਪੈਂਦੇ ਆ. ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਲਾਈਕ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਐਂਡ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਈਕ ਰਨਿੰਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦ ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਇਜ਼ ਵਾਰਮਰਸ. ਸੋ ਫॉर ਵਾਰਮਰਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲਾਈਨਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ. You can go for Jockey brand or Kidley brand. They both are really nice because I've tried that. वो बहुत ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ. So for warmers you can go for that. Next is about undergarments. So make sure you have like undergarments for 1 week.
ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਨਰ ਵੇਅਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਵ ਸੌਕਸ ਦੇ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ 6-7 ਪੇਅਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਵਿੰਟਰ ਸੌਕਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਫਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੌਕਸ ਤੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਨੋ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਫ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੌਕਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਸਟ ਆ, ਉਹ ਗਰਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ 2 ਸੈੱਟ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਪ ਤੇ ਰੁਮਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਸ਼ੀਟ ਐਂਡ ਪਿਲੋ ਕਵਰ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਵ 2 ਬੈਡ ਸ਼ੀਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਲੋ ਕਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬਲੈਂਕਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕਟ ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਟਾਵਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਵਲ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਯੈਸ, that is all about the clothing section. Let me just talk about the shoes now. So for shoes, make sure you have running shoes. ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਲੀ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ 1 ਫਾਰਮਲ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸ਼ੂਜ਼। ਦੈਨ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਐਥਨਿਕ, ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਥਨਿਕ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੁੱਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫਲਿਪ ਫਲॉप्स, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਚੱਪਲ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਆਓ। 2 ਸੈੱਟ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। Besides that, if I'll talk about winter shoes and winter jacket, don't get that from India because they will not be worth it at all. So if you'll be coming here in Canada, make sure you get the winter shoes and jacket from Canada only. ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜੈਕਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਵਾਲੇ ਇਨਟੇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੋਥਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੈਕਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਵੀ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਹੁਡੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜੈਕਟ ਪਾ ਲਓ, ਹੈਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਰੈਸਟ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੈਕਟ ਨਾ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਪਸੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਹੈਵੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਈਲ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਪਾ ਲਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜੂਗਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। So let's just talk about second category now, which is food and utensils. So food items are very less, which I would suggest ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਪਾਈਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਪੈਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿਕਨ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਨਾ ਮਸਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨੋਰਮਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਲੈ ਆਇਓ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਾਈਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਔਨ ਦ ਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਪਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜੀਰੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਮ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੋਜ਼। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਘਰ ਮੰਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਚਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਕੁਇਕ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਿਕਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਿਕਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਲਾਈਕ ਏਅਰ ਟਾਈਟਡ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਲ ਸਪਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਸਪਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਪ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 2 ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਲਾਈਕ 2 ਸਪੂਨ, 2 ਬਾਉਲ, 2 ਗਲਾਸ, 2 ਪਲੇਟ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਸਟ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, 2 ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕੁੱਕਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਸਮॉल ਸਾਈਜ਼ ਵਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ। you don't require a big size, so make sure you have a smaller size pressure cooker, smaller size pan, fry pan ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, then ਤਵਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, then also you can get the spatula ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੜਛੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ 2 ਲੈ ਆਇਓ। and yes, that is all about the food and utensils। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ
ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। Third most important category is about electronics. Most of the time I receive so many request messages regarding the same. Should we bring our own laptop or should we buy a laptop before moving to Canada? So my answer to most of them is like, firstly, see the requirement of the course, if you need a laptop your course or no. But as of now we know that the classes have moved to online section, so mostly सारे को laptop होएगा ही and classes ज़्यादा तो ज़्यादा कर online ही हो रही हैं for now. So ਇਸ ਕਰਕੇ laptop ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ when you are coming from India to Canada. And also ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਲੈਪਟਾਪ, ਡੋਂਟ ਜਸਟ think that we won't be taking that along to Canada and we'll go to Canada and then buy a new laptop. You are making a wrong decision there. Importantly, laptop ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੈਪਟਾਪ then ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਬਾਏ ਨਾ ਕਰੋ and then ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੈਨੇਡਾ। that is not a good option at all. Second is about mobile device. Mobile device ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹੀ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅ ਫੋਨ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਦ ਯੋਰ SIM card as well for this plan and your monthly charges would be that. If you want to buy an iPhone here or another phone, you can get that from Canada so that you have the warranty and also the services are available all around you. You can do any customization or updation if you required and ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਟਰਬਲ ਸ਼ੂਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗੀ ਲੈਪਟਾਪ ਐਂਡ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿਓ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਆਇਓ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਔਰ ਹੇਅਰ ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਫॉर ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਫॉर ਬॉयਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਐਂਡ trimmer if you want. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲ। So next very important category is about documents. So when I talk about documents, I would say get all your documents in one file, compile them together and get that in your backpack only, because most of the time when you are at the airport they will ask you documents at each door. So you have to get the documents and passport ਮੰਗਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ document ਮੰਗਣਗੇ, make sure you have each and every document in your backpack only ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ luggage ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। And for documents, make sure you have your previous transcripts, previous qualifications, IELTS score, TRF ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, then visa, then ਤੁਹਾਡੀ ticket ਦਾ document ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, passport of course, then date of birth certificate. For date of birth certificate, make sure you have the translated version of your date of birth certificate translated into English and each and every document should be attested or document like. And apart from that, the most important document is about your driving license. If you have any experience in India about driving, then make sure you have your license with you, and secondly you have the affidavit for the driving license experience, because when you will be coming here and going for any driving test, G1 G2 ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਦੋਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੈਨ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਵ ਯੋਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਂਡ ਐਫੀਡੈਵਿਟ। ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਆ। ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ while you're moving from India to Canada only. So next category is about stationery. In stationery ज़्यादा चीज़ां मैं नहीं कहूँगी because we have dollar stores here in Canada and वो बहुत ही helpful आ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सस्ता सामान उत्थों मिल जाता है। So even if you want to get any stationery, I would suggest get one pencil box. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ pencil box ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ like pen, pencil, eraser, sharpener and all, get that, and one color sketch pens ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀਤਾ drawing ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਓ। optional ਆ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ drawing ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ। from that, if you are thinking of getting any books or any ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਨੋਟਬੁੱਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦ notebooks for just $1, so don't get the notebooks. I would only suggest you to get one diary, like binded diary ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ
suppose if you're coming here in Canada and you have to go directly to your relative house or anybody who is picking you up at the airport, so ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਨਾਮ, ਦੈਨ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਓਨਲੀ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਡਾਇਰੀ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਣੀ ਆ, ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਈਮੇਲ ਵਿਚ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਐਂਡ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਦੈਟ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦੈਟ ਪੀਸ ਆਫ ਡਾਇਰੀ ਓਨਲੀ, ਐਂਡ ਕੀਪ ਦੈਟ ਡਾਇਰੀ ਇਨ ਦ ਬੈਕਪੈਕ ਓਨਲੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੈਟ ਡਾਇਰੀ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਾਲ ਔਰ ਕੰਟੈਕਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਟਕ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਸੋ ਯਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ। ਰੈਸਟ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। So next category is also very important, that is about medicine. So when I talk about medicines, you can get like normal ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲੀ ਘਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, that is not allowed. You should have a proper prescription from your doctor, you should have a proper receipt from your doctor, only then you are allowed to get your medicines in Canada. So you can get the medicine like headache ਹੋ ਗਿਆ, ਕਫ ਕੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਸੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਇਨ ਯੋਰ ਬੈਗ। Last but not the least is about miscellaneous item, which was not discussed in other categories before, but they are really important. That the items include toothbrush and toothpaste, that is important. For girls specifically, the sanitary pads are important, and you can get a big large size pack, that should be fine, like बहुत time निकल जाएगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही। You can get nail cutter, nail paint if you want, like ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, 4 ਜਾਂ 5 ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। After that you can get hair comb, hair oil if you want, if you have any specification related to your body lotion or skin, then ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਂਪੂ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ। Also one other item that I wanted to share is about your worship. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਇਨ ਕੇਸ ਯੂ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਲੌਂਗ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਹੇਅਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਇਫ ਇਟ ਵਾਜ਼, do hit the like button and do subscribe to my channel. Don't be a viewer, be a part of the family. For now, bye. So make sure something is burning. Done. First category done.